السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ ایک فہرست ہے نیو چینجز کی اور اس کی وجہ سے آپ کی ذات پر تقریباً 9 ایریاز آف لائف میں مزید ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے ورگوز۔ یہ جو ویک اس ہفتے میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں تفصیل بیان کرنے والا ہوں، یہ 8 اگست سے شروع ہو کر 16 اگست تک جائے گا۔ پہلی تبدیلی 8 اگست کو آ جائے گی، نیا چاند ہوگا۔ پاکستان میں 9 تاریخ کو ہوگا نیا چاند۔ ہمیشہ ہی ایک پازیٹیو ایونٹ ہے جو آپ کی میچورٹی، آپ کے ایموشنز، آپ کی اسپرچویلٹی، آپ کی سنسیئرٹیز، ان کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کی ڈرائینس کو ختم کرتا ہے، فورس آف لائف دیتا ہے۔ بٹ اس دفعہ نیا چاند کچھ یونیک ہے۔ یہ نیا چاند نیا سال بھی برپا کرے گا۔ یہ محرم الحرام کا چاند ہوگا۔ لونر ایئر کے اعتبار سے بھی یہاں سے نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ اس نئے چاند کی وجہ سے آپ کے ہاں 12th ہاؤس کو مزید تقویت ملے گی۔ آپ زیادہ گہرائی سے چیزیں سوچ سکیں گے، اپنی کمزوریوں کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے نظم و ضبط میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب کرنے میں آپ کو ٹائم اینڈ پوزیشن آف مون سپورٹ بھی کرے گا۔ اس کے اور بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، جیسے 12th اینگل پر نئے چاند کا ہونا آپ کے اندر روحانی طرز کے، مذہبی طرز کے اینڈ اٹیچمنٹس، اس طرز کے فوائد شو کرتا ہے۔ دوسری تبدیلی 11 تاریخ کو آئے گی، 11 اگست کو۔ 11 اگست کو مرکری، یور رولنگ پلانٹ ان یور فرسٹ اینگل، مطلب آپ کا ہی رولنگ پلانٹ، آپ کا ہی فیول کرنے کا میکسیمم پلانٹ آپ کو پہلے ہی اینگل پر آ کر سپورٹ کر دے گا۔ اس سپورٹ کی وجہ سے پورے سولر سسٹم میں، اس فرینڈلی اینگل کی وجہ سے پورے سولر سسٹم میں مرکری کی پوزیشن طاقتور بن جائے گی، جس کی وجہ سے تقریباً ہر ہی سٹار کو ایڈوانٹیجز ہیں، بٹ سب سے زیادہ ایڈوانٹیجز ورگو کو ملیں گے۔ ایسے ورگو بچے جو لکنت کا شکار تھے، ان سے صحیح بولا نہیں جاتا تھا، یہ مرکری کی پوزیشن ان کی لکنت کو دور کر سکے گی۔ وہ جو اٹک کر بولتے ہیں بچے، وہ ٹھیک ہوں گے۔ اگر وہ بڑے بھی ہیں تو ان کے بھی ٹھیک ہونے کے چانسز بن جائیں گے۔ ایسے ورگوز جن کا مائنڈ بلینک ہو جاتا تھا، بولتے بولتے انہیں پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا بولنا ہے۔ ایسے ورگو سٹوڈنٹس جو تعلیمی سرگرمیاں کرتے کرتے بالکل بلینک ہو جاتے تھے، جیسے ایگزام دیتے ہوئے انہیں یاد بھی نہیں رہتا تھا، when the mercury is in first angle، یہ والی کمپلیکیشن، یہ والی سینسٹیوٹیز، یہ والی ویکنیسز ریپیئر ہو پائیں گی۔ ورگو سٹوڈنٹس چھائے رہیں گے، چاہے عمومی تعلیم ہو، چاہے ہائر ایجوکیشن ہو، چاہے انٹرنیشنل ایجوکیشن ہو، ان کی کارکردگی سپورٹ آف رولنگ کی وجہ سے، رولنگ پلانٹ کی وجہ سے انتہائی طاقتور ہوگی۔ لیس ایفرٹس ہائی ریوارڈز دیں گے، تھوڑی سی محنت زیادہ ایکوریسی پروڈیوس کر دے گی، کیلکولیشن بہت اچھی ہوگی۔ بینکر ورگوز بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ ٹیچرز، لا ایسوسیٹس، ججز، کریٹیو پیپلز، شاعر، ادیب، فلم میکرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، الیکٹرانک میڈیا میں اگر کوئی ورگو کام کر رہا ہے تو اس کی عقل و ذہانت، اس کی آئیڈیا میکنگ، اس کی عزت افزائی کی اور اس کی کامیابیوں کی وجہ بنے گی۔ مرکری کی یہی پوزیشن آپ کے کیریئر کو بھی سپورٹ کرے گی۔ اٹ از ریپریزنٹیو آف یور 10th اینگل۔ اگر کوئی ورگو اس وقت جاب سوئچ کرنا چاہتا ہے، جاب چھوڑ کر انویسٹمنٹس کی طرف آنا چاہتا ہے، بزنس کی طرف آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے، تو وہ کامیاب رہیں گے۔ ملٹی ٹاسکنگ کرنا، چیزیں خریدنا، پلانس کرنا، اپنے اصل مقاصد کی طرف مائل ہو جانا، وہ جو گزارا کرنے کے لیے جابز کی تھی انہیں چھوڑ کر اپنی اصل جابز کی طرف یا اصل سٹیٹسز کی طرف یا اصل فیلڈز کی طرف جانا بہتر رہے گا۔ دس از دا رائٹ ٹائم۔ 11 اگست کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جائے گا۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ورگوز۔ معاملہ یہ ہے کہ سورج آپ کے 12th اینگل پر ہے، اسی اینگل پر جس پر محرم کا چاند ہوگا سورج بھی موجود ہے، تو آپ دشمنوں پر فتح حاصل کر سکیں گے، اپنے کمزور ارادوں پر فتح حاصل کر سکیں گے، اپنی کمزوریوں کو ریکور کر سکیں گے، اپنی لیڈرشپ کوالٹی کو اجاگر کر سکیں گے، اپنے ڈپریشن کو دور کر سکیں گے، آپ اپنے وسائل کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وسائل یکجا ہوئے تو ہمت افزائی ہوگی، ہمت میں اضافہ ہوگا۔ پھر جو تیسری خبر میرے پاس بڑی ہے وہ وینس ہے۔ وینس آپ کے ہاں 16 اگست کو اس ہفتے کے آخری دن آپ کے 2nd اینگل پر آ جائے گا، اینڈ یہ اس کا طاقتور ترین اینگل ہے۔ 2021 میں 3 سٹارز
3 प्लैनेट्स अपने अपने एंगल्स पर हैं। सूरज अपने ज़ाती घर में है, आपका रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती घर में है, आपका लव प्लैनेट एंड मटीरियल एडवांटेजेस का प्लैनेट अपने ज़ाती घर में 16 अगस्त को इंटर हो जाएगा। अगर वीनस सेकंड हाउस में हो, साल में एक ही दफ़ा सेकंड हाउस में से गुजरता है, सूरज भी अपने ही एंगल पर हो, मरकरी आपका रूलिंग भी अपने एंगल पर हो, तो आप अपनी सलाहियतों को मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकेंगे मटीरियल एडवांटेज में, आप अपनी सलाहियतों को मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकेंगे फेस वैल्यू के गेन करने में, आप अपनी सलाहियतों को मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकेंगे एजुकेशनल अचीवमेंट्स में, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स में, कंपटीशंस को विन करने में, अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करने में, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने में, अपनी ज़हनी हम आहंगी क्रिएट करने में एंड अपना पब्लिक इमेज बेहतर करने में मैक्सिमम सपोर्ट। फिर अगर वीनस अच्छे एंगल पर हो तो इसकी वजह से मियाँ बीवी, माँ बाप और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाया करते हैं। अगर वीनस अच्छी पोजीशन पर हो तो स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस, आपको जो एक्यूरेसी है, हकीकत पसंदाना रवैया है, उसकी तरफ भी माइल होने में दिल करेगा। सिंसियरिटी लेवल्स, कुर्बानी देना, जज्बाती कैफियत, अंदर से पोलाइट होना, अंदाज़े गुफ्तगू में पोलाइटनेस आना, अट्रैक्शंस आना, आपकी ज़ात में अट्रैक्शंस आना, दीज आर ऑल पॉसिबल थिंग्स। वीनस की अच्छी पोजीशन अगेन आपके सेकंड हाउस को सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से आप मरकरी की अक्लमंदी, सूरज की लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड वीनस की अपॉर्चुनिटीज़ इस्तेमाल करके अपने 60% ऑफ लाइफ को, अपने मटीरियल साइड को स्मूथ कर सकते हैं, ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। डिज़ायर्स का पूरा होना ज़रूरतों के पूरा होने के बाद हुआ करता है, तो ज़रूरतें तो पूरी होंगी, ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। लव लाइफ में भी इस्तेहकाम रहेगा वीनस, व्हेन वीनस इन लिब्रा हाउस, सो अट्रैक्शंस, कमिटमेंट्स, मोहब्बत, रोमांस, इन सब में इजाफा हुआ करता है। सो एट द मोमेंट वर्गोज आर देयर बेस्ट। 3 प्लैनेट्स इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, एक जेमिनाइज, लियोज एंड वर्गोज। अदरवाइज भी प्लैनेट, जब 3 प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन पर हैं तो स्टार्स को, सभी स्टार्स को फ़ायदा होगा, हर एक फितरत को फ़ायदा होगा, बट उसमें से बेस्ट इन लेवल्स पर है। अब अगर कोई वर्गो शिकायत करता है तो वो ये सोच ले कि वो वीक है, वो सिक है, वो कमज़ोर है, वो सेंसिटिव है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। इतने अच्छे प्लैनेटरी पोजीशंस, इतने अच्छे इवेंट्स, ये क्रिएटर का प्लान है आपकी ज़िंदगी में बहार लाने के लिए। दिन का आना किसी के प्लान के तहत है, वो खुद ब खुद नहीं आ जाता और ना आप ज़ोर लगा के लेकर आते। क्रिएटर प्लान करता है, उसे लगता है कि इस वक्त आपको काम करना चाहिए और उसने रूल्स बना रखे और उन रूल्स के मुताबिक दिन तलू हो जाता है एंड आपको कामों पे जाना पड़ता है। इसी तरह अगर वीनस तलू हुआ है और पॉजिटिव एंगल पर है तो दैट मीन्स कि मोहब्बत आएगी। अगर सूरज अपने पॉजिटिव एंगल पर है दैट मीन्स लीडरशिप आएगी। अगर मरकरी अपने प्लेजेंट एंगल पर है दैट मीन्स क्रिएटर ये चाहता है कि आपको मज़ीद मैच्योरिटी दी जाए। दिस इज़ अ फ्यूल फॉर योर मैच्योरिटी, फॉर योर कंसंट्रेशन, फॉर योर पब्लिक इमेज, फॉर योर वोकल स्किल्स। तो ये मुफ्त में, ये किसी गवर्नमेंट तो नहीं लेकर आ रही कि मरकरी इस एंगल पर आ जाएगा, या आप लोग 20 लोग मिलकर कोई चीज़ तो नहीं खींच कर, कोई बटन दबाकर, कोई जनरेटर लगाकर खुद तो नहीं लेकर आ रहे। कोई तो प्लान कर रहा है। इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स पर आपका कोई ज़ोर नहीं है, जिसका ज़ोर है वो लेकर आ रहा है और उसके आने से आपको इस्तिफ़ादा करना है। जो अक्लमंद हैं दिन से इस्तिफ़ादा करते हैं, जो अक्लमंद हैं वो रात से अपनी राहत इख्तियार करते हैं। जो बेवकूफ़ हैं वो दिन को किसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, रात को किसी काम के लिए। नेचर डिमांड करती है, इफ़ यू आर पैरेलल टू द नेचर यू आर ऑलवेज ऑन विनिंग सिचुएशंस। हमेशा नेचर के पैरेलल चलने से सहूलतें मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, थकावटें दूर होती हैं, इज़्ज़तें मिला करती हैं। मैंने 19 साल में एस्ट्रोलॉजी पढ़कर यही सीखा कि नेचर को फॉलो करना चाहिए, नेचर आपके लिए। अभी कितने लोग अब जाकर, जब सब उल्टे सीधे इकदाम कर लिया, फिर नेचर ऑर्गेनिक्स की तरफ आ रहे हैं। खैर वो बातें दीगर हो जाएंगी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। एज़ यू नो 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ सूरज की तब्दीली का टाइम होता है, तो सन इन नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। उसकी वजह से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपकी फ़ितरत पर, आपकी अचीवमेंट पर मज़ीद क्या चेंजेस आएंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी काम आई हो, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा।
اگر آپ کی اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے، اینڈ میری تو بنتی ہے، میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے